بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Biz Allah Teala'ны barcha maqtovlar bilan maqtaymiz. Har kimchiliklardan Allah Teala'ni shis-tartamiz. Ham barcha g'iybatlarimizni, til g'iybatlarimizni, yurakdan bulan g'iybatlarimizni, a'zolar bilan qilgan g'iybatlarimizni barchalarında bir kimga da ulush chiqarmisha Allohga g'ina topshiramiz. Ham shunga da biz musulmon bo'laroq aytamiz la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. So'ndan so'ng kishilik dunyosuna kelsak, shularning yartisi xotin qizlar, ham yartisi irotlar. Ham bugun inshaalloh сөйләшеп китәрбез. Xotin qizlarga bo'lgan qay bir nasihatlarni aytib ketarmiz. Chunki xotin qizlar ular birinchidan bizning ummatimizning yartisi. Balkim ikkinchi yartisini tarbiyalab o'stiruvchi shul xotin qizlar. Ham xotin qizlarning qo'llarida ummatning kelajagi. Ham shulay aytib bizning dinimizda xotin qizlar bek zo'r o'rin olib turadi. Ular bizning qarshimizda bitta hurmatli zotlar. Ular hurmatli anilar, opalar. Ular yaratilgan xotinlar, qizlarimiz. Ham shularga qarata biz har vaqtda nasihatli bo'lishga tiyishmiz. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ayrim xotin qizlarga kelib ayrim va'z o'qitirgan bo'lgan. Ham irotlarimizda, ya'ni sahabalardan boshlab, tabiinlardan boshlab, ular o'zlarining xotinlarına, qizlarına, opalarına, singillarına, anilarına har vaqtda da nasihatli bo'lganlar, har vaqtda da nasihat ayta turgan bo'lganlar. Ham shul qay bir nasihatlarni bugun aytib ketarmiz. Ey iymon keltirgan muslima, iymon keltirgan Alloh Taolaga ishongan, Allohga bo'ysungan muslima, Alloh Taolo sening turmushingni iymon bilan, ilm bilan to'tirsin. Ham qadrli vaqtlaringni izilik qiluvda, ham Alloh Taolaga bo'ysunda o'tkaztirsin. Ham Alloh Taolo sening taningni g'avritlardan saqlovchi tanlardan ishlasin. Ham bil Allohga iymon keltiruvchi xotin qiz Alloh Taolo seni shunday zo'r ne'matga kiritdi. Mumkindir biz buni anglab bitira olmasmiz. Nindi zo'r ne'matda biz, nindi zo'r boylikqa erishganmiz. Ol iymon boyligi, ol haq yo'lda, to'g'ri yo'lda boruv ne'mati. Ham birinchidan shu ne'matda bo'lunga Alloh Taolaga shukrlar ayt. Nechik Alloh Taolo ayta: "Inna dina indallohil islam." Shunliqda Alloh qarshında birgina din, ul islom dini. Ikkinchi oyatda Alloh Taolo ayta: "Umay yabtaghi g'ayril islam dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kimda kim islom dinidan boshqa din izlaykan, Allohning so'zi. Kimda kim islom dinidan boshqa yo'l izlaykan, boshqa din izlaykan, boshqa shora izlaykan, Alloh Taolo undan qabul etmayacak bir amalinda, ham oxiratda ul hasratda bo'lacak. Tag'o Alloh Taolo ayta: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Bugun men sizga diningizni to'tirib bitirdim. Islom dinini to'tirdim. Bir nikimchiliksiz, to'liq din. Dunyoda da, oxiratda da xayrlikka, izgilikka elta turgan diningizni to'tirib bitirdim. Ham shu islom dini bilan men rizoman. Ham sen Allohga iymon keltiruvchi muslima, shu Allohning so'ylab olingan dinida. Shulay bo'lg'ash, shu dinga lakkash, Allohning rahmati bilan, Allohning keng fazilati bilan Allohning dinin tuta boshlag'ash, endi Alloh Taolaga rahmatli bo'l, Alloh Taolaga shukrli bo'l, hamini sabablarin qil shu dinda niq bo'lirga. Ham shu sabablardan birinchi bo'lib ey muslima,
бик каты ышануда бул. Шикләнмичә ышан. Безне барлыкка китерүче, галәмнәрнең Раббысы, безне ризыкландырып, безне тәрбияләп туручы Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәре, Аллаһның законнары иң гадил хөкем, иң чиста хөкем, иң туры юлда, иң гадил хөкем. Син менә моңа шикләнмичә ышан. Аллаһның хөкеме. Ничек инде Аллаһның хөкеме гадил хөкем булмасын? Ничек инде Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәре иң чиста, иң гадил, иң матур хөкемнәр булмаса, ул бит җирләрне, күкләрне барлыкка китерүче. Ул бит безнең белән идара итүче. Ул бит кояшны чыгарып, яңгырларны яудыручы, безне ризыкландыручы, барча мал-мөлкәтләр аның кулында. Һәм ул гадилләрнең гадиле. Һәм Аллаһ Тәгалә җиргә безнең файдабызга үзенең сүзләрен иңдерде, үзенең хөкемнәрен иңдерде. Һәм менә бу Аллаһның хөкемнәре иң гадил хөкем. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман ахсану миналлаһи хукма лиқауми юқинун." Аллаһ Тәгаләгә шикләнмичә ышанучылар өчен Аллаһның хөкеме иң яхшы хөкем. Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Алейса Аллаһу би ахкамил хакимин." Әллә Аллаһ Тәгалә хикмәтләрдән иң хикмәтлесе түгелме? Тагы Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хуа хайрул хакимин." Аллаһ Тәгалә хөкем итүчеләрнең иң хәерлесе. Әгәр дә мөслимә, син шушы әйбергә ышансаң, шушы әйбергә бер дә шикләнмичә бирелсәң, шулай булгач син шикләнмә. Аллаһның аятларын укыганда барча хөкемнәрен син кабул ит. Барча әйткән сүзләрне, Аллаһның әйткән сүзләрен, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм җиткергән хадисләрен бер дә шикләнмичә, шул вакытта бер сүзсез кабул ит. Бәхәсләшмичә, гозерләр китермичә, шикләнмичә, чөнки син беләсең, чөнки син ышанасың, әйе, Аллаһның хөкеме иң яхшы хөкем, иң гадил хөкем, иң матур хөкем. Менә син Коръәнне ачасың. Коръәнне ачкач, син күрәсең, Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсәдер әмер кылган, яки нәрсәдер тыйган. Һәм беләсең, шикләнмичә, син 100% беләсең, бу минем өчен хәерле. Һәм син Аллаһ кушканнарын үтисең, һәм тыйларган тыйласың, һәм бу иң гадил хөкемгә ирешәсең. Һәм кирәк түгел алай уйларга. Кайбер кешеләргә Аллаһның аятларын укыганда, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм хадисләрен җиткергәндә, алар инде күптән күп гозерләрне китерәләр. Әйе, алар китерәләр. Мин бит журналларда, гәзитләрдә булай итеп укыдым. Менә миңа күршем яки әби бабай менә булай итеп әйтте, яки хәзрәтебез муллабыз булай итеп әйткән. Һәм Аллаһның әйткән сүзеннән икенче сүзгә алып китәләр сүзне. Ләкин Аллаһка иман китерүче кеше әлбәттә ул эшләми. Ул белә, бу кешеләр, ул мулла булсынмы, хәзрәт булсынмы, ул әби бабай булсынмы, әйе, без аларны хөрмәтлибез. Ләкин алар бар кешеләр, һәм алар ялгышулары бик тә мөмкин. Әмма Аллаһның сүзе иң каты сүз, иң гадил сүз, иң туры сүз. Аллаһның сүзен син кабул кыл һәм инде гамәлдә тот. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кула туаллимуна Аллаһ бидиникум, Аллаһу я'ламу ма фис самавати ва ма фил ард, Аллаһу бикулли шайин алим." Әйт, сез нәрсә үзегезнең динегезне Аллаһ Тәгаләгә өйрәтәсезме? Әне кайбер кешеләр әйтәләр: "Юк, менә бу яхшырак. Юк, менә бу диндә, ислам диндә бу дөресрәк түгел бу. Юк, моның белән мин килешмим" дип әйтә. Аллаһның аятын укый: "Юк, моның белән килешмим, мин үземчә эшлим." Пәйгамбәр хадисен укый: "Юк, бу моны икенчерәк аңларга кирәктер." Яки әле бу иң яхшысы дигәндә, күп вакытта ул әйтә: "Юк, моның белән мин килешмим" дип әйтә. Әйтерсең лә аның хөкеме яхшырак. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез нәрсә, үзегезнең динегезне, ислам динен Аллаһка өйрәтмәкче буласызмы? Өйрәтмәкче буласызмы ничек динне тутарга?" Бит Аллаһ Тәгалә җирләрдә, күкләрдә нәрсә бар, барча әйберләрне белә, һәм бөтен әйберне Аллаһ Тәгалә белүче. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кула антум а'лама милла." Әйт, Аллаһның илчесе, кем күбрәк белә? Сез күбрәк беләсезме? Аллаһ Тәгалә күбрәк беләме? Икенчедән, Аллаһка иман китерүче мөслимә, син аңларга тиешсең. Син белергә тиешсең. Синең бәхетең, синең киләчәгең, синең хөрмәтле булуың ул бәйләнгән Аллаһның диненә. Ул бәйләнгән галәмнәрнең Раббысы булган бөек Аллаһка буйсыну белән бәйләнгән.
һәм Аллаһ Тәгалә кушкан эшләрен үтәүгә бәйләнгән, һәм тыелган эшләрдән тыелуда бәйләнгән. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад афлаха ман заккаха", җиңде шул кеше. Шул кеше җиңде кем үзен чистартты. Үзен чистартты беренче булып гынахлардан, ширктән, бидгаттан, гынахлардан чистарта үзен. Аннары тышкы яктан чистарта. Менә бу кеше җиңде дип Аллаһ Тәгалә әйтә. "Ва кад хаба ман дассаха", һәм бәлагә төште шул кайсы үзен киресенчә пычратты, ягъни гынахка батырды. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайyi'атикум ва нудхилкум мадхалан карима". Әгәр дә сез тыелган олы гынахлардан тыелсагыз, сезнең гынахларыгызны без гафу итәрбез һәм бик тә хөрмәтле урыннарга без сезне кертәрбез. Бу Аллаһның сүзе. Бу Аллаһның әйткән безгә сүзе. Шулай итеп, бу аятларда һәм башка бик күп аятларда син аңларсың, синең киләчәгең, синең бәхетең Аллаһның диненә бәйләнгән. Күпме син Аллаһның динен каты тотасың, шул хәле бәхетлерәк буласың. Күпме синең динеңдә кимчелекле булса, шул хәле бәхетең дә шул хәле кимчелектә. Без моны барчаларыбызда да бик яхшы аңларга тиешбез. Өченчедән, и Аллаһка иман китерүче мөслимә хатын-кыз, бик тә игътибарлы бул. Бик тә игътибарлы бул. Шунлыктан синең душманнарың бар. Сиңа зыян тигезә торган. Сине динсез калдырырга тырышучы, синең битергә тырышучылар, сине аска төшерергә тырышучы кешеләр бар. Һәм бу душманнарның иң беренчесе әлбәттә монда керә синең нәфсең үзең. Чөнки һәрбер кешедә нәфсе бар. Нәфсе, кешенең нәфсесе һәр вакытта да кешене начарлыкка чакыра. Һәр вакытта да кешене бузыклыкка чакыра, ялкаулыкка чакыра, тырышырга, изгелеккә, хәерлеккә чакырмый. Менә бу синең беренче душманың. Аннары җиннәрдән булган шайтаннар, аннары кешеләрдән булган шайтаннар, кайсылары Аллаһ Тәгаләдән аздырырга тырышалар, кайсылары сине гынахка кертеп, юкка чыгарып, хөрмәтсез итәргә тырышалар. Ничек искә төшергенә, безнең ата-бабаларыбызны чыгаручы кем? Ата-бабаларыбыз, иң беренче ата-бабабыз, иң беренче кеше, ул Адәм алейһиссалам. Аның хатыны Хава җәннәттә яшәделәр. Бер-бергә мохтаҗ булмадылар. Bütün ниъмәтләр, bütün нәрсә бар иде. Шайтан килеп әйтте: "Эй Адәм, мин сиңа насихат кылам. Мин сиңа яхшылык телим. Мин сиңа яхшы йөздән генә әйтәм. Менә бу агачны Аллаһ Тәгалә сезгә тыйды бит ашарга. Беләсең ни өчен тыйды? Сез монда мәңгелеккә калмас өчен. Беләсең тиз генә аша, син фәрештә булачаксың. Син мәңге каласың бу җәннәттән ары." Әлбәттә, Адәм баласы нәфсесе бар. Нәфсе бар, һәм ул әлбәттә шушы җәннәттә яшәп, шушы иркенлектә, рәхәтлектә яшәп, бу җәннәтне калдырасы килми берничек тә. Каласы килә озакка. Һәм нәфсесе җиңә Адәмне. Аннарсың хатын белән бергә икесе җимешне ашыйлар, аннарсың җәннәттән куылалар. Һәм шуңа да ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушы кыйссаны Коръәндә сөйли, хәтта үзебезгә дәрес бирер өчен. Шайтан нинди генә матур сүзләр белән килмәсен, бел, ул сиңа дошман. Бел, ул сиңа яхшылык теләми. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна шайтана лакум адуун фаттахизуху адуа". Белегез, шайтан сезгә ул дошман. Һәм аны дошман итеп тотыгыз. "Инна мияду ли хизба лиякуна мин асхабис саир". Шунлыкта ул сезне чакыра үзенең җәмәгатенә, хәтта сез бөтенегездә җәһәннәм әһленнән булсын өчен. Шуның өчен дә, эй мөслимә хатын-кыз, бу әйберне син хәтердә тот, һәр вакытта истә тот. Һәм аларның сүзләренә бирелмә. Аларның матур сүзләренә бирелмә һәм алданма. Дүртенчедән, и Аллаһка иман китерүче хатын-кыз, ныклы ышану белән ышан, туры юлда булулык, хәерлектә изге юлда булулык һәм синең диндә нык булуың, ул бөтенсе Аллаһ кулында.
Ул бөтенесе Аллаһ кулында. Аллаһ кулында булгач, син Аллаһка якынайырга тырыш. Аллаһ белән араны өзмә. Инши Аллаһ теләйтә: "Ама юхиниллаху фама лаху мин мукрим." Әгәр дә Аллаһ Тәала берәрсен төшерсә, берәрсен кимсетсә, аны беркем дә хөрмәтләмәс. Аны беркем дә зур дәрәҗәгә күтәрмәс. Инналлаһ яфалу ма яша. Аллаһ Тәала нәрсә тели шуны эшли. Аллаһ Тәала үзенең гыйлемлеге белән, үзенең хикмәтлеге белән, үзенең гаделлеге белән кемдер Аллаһ Тәала күтәрә, кемдер Аллаһ Тәала төшерә. Һәм бит Аллаһ Тәала кулында барча көч-куәтлек, җирләр, күкләр, һәм җир белән күк белән идара итүчелек, һәм җирләрнең, күкләрнең ризыклары, һәм аларның яшәүшләре барчасы да Аллаһ кулында. Шулай булгач, синең тормышың да Аллаһ кулында, синең бәхетең да Аллаһ кулында, синең иманың да Аллаһ кулында. Һәм бу диндә нык булуың, бу диндән артка чигенмәвең дә Аллаһ кулында. Шулай булгач, син моны бик яхшы аңлагач, Аллаһ Тәала белән һәр вакытта элемтәне нык тот. Аллаһ Тәаләгә һәр вакытта дуалы бул. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә дуга өйрәтеп калдырды. Инши бу муслим сүннәт җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу дуганы үзе укый иде һәм безгә өйрәтә иде. Аллаһумма аслих ли дини аллази хуа исмату амри. И Аллаһым, минем динемне төзәт. Минем динемне ныгыт. Кайсы ул минем эшләремне саклаучы? Кайсы ул минем гамәлләремне, сүзләремне, иманымны, гыйбадәтемне саклаучы? Күрәсезме? Синең гыйбадәтең дөрес булмый, илля мар динең дөрес булса гына. Синең изгелекләрең Аллаһ каршында кабул түгел, илля мәгәр динең дөрес булса гына, ышануың дөрес булса гына. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу дуаны кылган: "Раббым, минем динемне төзәт. Минем динемне нык кыл, минем динемне күтәр." Аннарсың: "Ва аслих ли дуньяя аллати фия мааши." И Раббым, минем дөньямны, минем яши торган дөньямны төзәт. Кайсы ул минем яши торган урыным. "Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади." И Раббым, минем ахиратымны төзәт. Кайсысы мин аңа кире әйләнеп кайтачакмын. "Ваҗал хаят зиятан ли фи кулли хайр." Һәм бу дөнья тормышында бөтен хәерлекне җыючы иттер бу тормышымны. Бу тормышымда яшәгәндә бөтен хәерлекне җыючы иттереп яса, хәерлектә йөрүче шундый тормыш бир. "Ваҗал маута рахатан ли мин кулли шар." Һәм бөтен начарлыктан, авырлыклардан котылу иттереп яхшы үлемне бир. Elhamdülillah Rabbil Alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Anlarsın, ey Müslüman хатын кыз. Бишенчедән, синең бөтен тырышлыгың, синең бу дөньядагы булган бөтен тырышлыгың Аллаһ Тәаләнең ризалыгына китсен. Аллаһ Тәаләнең ризалыгын алу, Аллаһ Тәалә каршында дәрәҗәле булуга игътибар итегез. Аллаһ каршында дәрәҗәле булып калырга бөтен көчеңне шушында куй. Аллаһ Тәалә әйтә: "Улайка фи җаннатин мукрамун." Чөнки Аллаһ каршында дәрәҗәле булган кешеләр, Аллаһ каршында хөрмәтләнгән кешеләр, хөрмәтле булганнары, алар җәннәткә керәчәкләр. Инши Аллаһ Тәалә әйтә: "Менә булар инде җәннәттә алар хөрмәтлеләр." Аннарсың Аллаһ Тәалә әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Кемсең Аллаһ каршында иң хөрмәтле кемнәрсең алар? Аллаһ Тәалә үзе әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Сезнең арагызда Аллаһ каршында иң хөрмәтлесе ул иң куркучы. Аллаһ Тәаләдән иң куркучы менә бу инде Аллаһ каршында иң хөрмәтлесе. Шулай Сахих Сүннәт җыентыгында килә Абу Хурайрадан. Ул әйтте: "Кыйлы һәм Пәйгамбәрбезгә әйттеләр, ягъни Пәйгамбәрбездән сорау сорадылар. Нинди кеше иң хөрмәтле? Нинди кеше иң хөрмәтле?"
Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Акрамукум атқакум." Сезнең иң хөрмәтлеге шул, кайсы иң куркучы Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгаләдән куркучы ул кем? Аллаһ кушканнарын үтәүче һәм тыелганнардан тыелучы. Шулай ук Абу Хурайрадан икенче хадис килә Муслим сүннәт җыентыгында. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Аллаһ Тәгалә карамый сезнең җисемнәрегезгә, сезнең сурәтләрегезгә, сезнең байлыкларыгызга. Аллаһ Тәгалә бу әйбергә карамый." Ник карасын Аллаһ Тәгалә ул әйбергә? Ник? Чөнки Аллаһ Тәгалә ул җисемне Аллаһ Тәгалә бирүче бит Аллаһ Тәгалә үзе бирде. Ул байлыкны Аллаһ Тәгалә үзе бирде. Ул матур кыяфәтне, матур битне, матур көчле сәламәтлекне бирүче кем? Аллаһ Тәгалә бирде. Үзе биреп, аннары үзе карамый битне бу әйберләргә. Үзе бирә дә, аннары үзе башка кешеләрдән чагыштырып өстен куймый аңа карап. Ләкин нишли Аллаһ Тәгалә? Ләкин ул карый сезнең йөрәкләрегезгә һәм гамәлләрегезгә. Аллаһ Тәгалә карый сезнең йөрәкләрегезгә һәм гамәлләрегезгә. Ләкин ни кызганыч, хәзерге заманда бөтен әйбер асты-өскә килде. Хәзер кешегә карыйлар, кешенең кыяфәтенә, матурлыгына, байлыгына, аннар саңа бәя бирәләр. Бигрәк тә аузу билlah хатын-кызларга ясыйлар төрле-төрле ярышлар. Һәм кайсы иң матуры, кайсы иң матур кыяфәтле булган хатын-кызга беренче урын бирәләр, икенче урын бирәләр. Ни өчен соң аның матурлыгына бирәләр? Бит ул бит аның кәсебе түгел. Ул хатын-кыз бер нәрсә эшләмәде бит аның шундый матур битле булуына. Аның матур гәүдәле хатын-кыз белән ул бит хатын-кызның эше түгел. Нәрсәгә аңа бүләкләргә соң? Ни өчен? Әмма ләкин хатын-кызы да Аллаһ Тәгалә биргән нимәтне шәттереп харамда куллана. Ярамаган эшләрдә куллана. Аллаһ Тәгалә аңа шундый матур кыяфәт биргән, матур бит биргән, матур гәүдә биргән, сәламәтлек биргән. Ләкин аны ярамаган эштә куллана. Бу инде бик зур кимчелек. Шулай иттереп, Аллаһка иман китерүче хатын-кыз, агар да син телисең икән бөеклекне, зурлыкны, бәхетлекне эзлә Аллаһ юлыннан. Агар да син икенче юлны эзлисең икән, башка кешеләр өстеннән зуррак булырга, матуррак булырга, өстенрәк булырга, мине күрсеннәр, мине ишетсеннәр, мин дәрәҗәле булым дип, икенче юлны сайлыйсың икән, гынаһлы юлны сайлыйсың икән, белеп тор. Аллаһ Тәгалә сине кимсетәчәк. Кайчандыр булса да син төпкә төшәчәксең. Кайчандыр булса да синең хәлең бик тә аенычлык белән бетәчәк. Чөнки син Аллаһ каршында ул вакытта мәрхәмәтле булмаячаксың. Хөрмәтләнгән булмаячаксың. Аннан соң 6-дан Аллаһка иман китерүче хатын-кыз, белеп тор, шариатыбыз, хикмәтле шариатыбыз сиңа карата нинди генә хөкемнәр бирмәсен, бел, ул хөкемнәр башка хөкемнәр шикелле гадел, башка хөкемнәр шикелле матур, башка хөкемнәр шикелле иң яхшы сурәттә эшләнгән. Без беләбез, Аллаһның башка хөкемнәрен, нинди генә хөкемне алма, нинди генә Аллаһның хөкемен алма, бөтенесе дә матур, бөтенесе дә гыйлемгә нигезләнеп, хикмәткә нигезләнеп төзелгән Аллаһның хөкемнәре. Һәм сиңа карата да, мөслимә хатын-кыз, сиңа карата булган хөкемнәр дә нәкъ шулай ук матур хөкемнәр. Һәм син киресенчә горурлан бу хөкемнәр белән. Аллаһ Тәгалә миңа шундый хөкемнәр бирде, әлхәмдүлилләh дип. Минем файдама һәм игътибар итмә бузык кешеләрнең сүзләрен. Алар әйтәләр, юк, ислам динендә хатын-кызларны кысканнар, өйдә төрмәдә шикелле утырталар, киендереп бетерәләр, чүпрәкләр белән уратып бетереп, әбиләргә, әби хәленә әйләндереп бетерәләр. Һәм башка шундый сүзне әйтәләр. Ләкин алар уйлап та карамыйлар, нәрсә әйткәннәрен дә уйламыйлар. Бу хатын-кызлар ни өчен соң динне тота? Ни өчен соң гәүрәтне каплыйлар ул мин хатын-кызлар? Аллаһның шариатын тотабыз дип. Үз теләкләре белән түгел бит, Аллаһ Тәгалә кушты дип, аннары үз теләкләрен буйсындыралар Аллаһның теләгенә. Һәм менә мондый әйтүче кешеләр ислам дине хатын-кызны көчле, хатын-кызны кыерсыта дигән сүзләр, бу туп-туры Аллаһ Тәгаләгә телтеш тигезү. Бу туп-туры Аллаһ Тәгалә телтеш тигезү. Чөнки Аллаһның хөкеме белән риза булмаулык,
Риза түгелләр Аллаһ Тәгаләнең мондый хатын-кызга биргән хөкеме белән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма кадаруллаһ хакка кадри, вал арду җами'a, кабдатуху йаумал киямати. Вас-самавати матуятун биямини, субханаху ва тааля амма юшрикун." Ул бузык кешеләр, ул мөшрикләр, кафирләр Аллаһка дөрес бәя бирмәделәр. Аллаһка дөрес бәя бирмәделәр. Кашанлар әйтәр: "Юк, бу хөкем гадел түгел, хатын-кызларга карата." Хөкемне бит чыгаручы Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ Тәгалә дөрес бәя бирмәделәр. Алар башларына чыгардылар. Аллаһ Тәгалә җирләрне, күкләрне барлыкка китерүче. Ул бит киләчәкне белүче. Ул хатын-кызга нәрсә файдалы түгел белүче. Яраткан нәрсә файдалы түгел, аны белүче. Ләкин бу бузык кешеләр Аллаһ Тәгаләгә андый бәя бирмәделәр. Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсен төшерделәр. Бит Аллаһның кулында кыямәт көндә җирләр һәм күкләр төрелгән кыяга шикелле булачаклар. Аллаһның уң кулында. Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләрдән чиста. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Малакум ла тарҗуну лиллаһи ва қара." Нәрсә булды сезгә? Ник Аллаһ Тәгаләне биекләмисез, зурламыйсыз, аңа өметләнмисез, аның әҗр савабына? Шуәттіреп, и мөслимә хатын-кыз, Аллаһның дошманнары, алар теләмиләр сиңа хәерлекне. Алар телиләр сине, Аллаһ Тәгалә сине күтәргән дәрәҗәдән аска төшерергә телиләр. Алар телиләр сине имансыз калдырырга. Алар телиләр сине уятсыз иттереп, чишендереп, аска дәрәҗәгә тәгәрәтергә телиләр. Инде син бу әйбердә һәр вакытта игътибарлы бул. Инде без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне тақвалы кылсын. Аллаһ Тәгаләдән куркучы кылсын. Аллаһ Тәгалә безнең эшләребезне төзәтсен. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне, эшләребезне төзәтеп, безне бөтенебезне җәннәт әһелләреннән кылсын. Исәннәребезнең хаталарын гафу кылып, һәм инде үлгән, вафат булган үзебезнең әби бабаларыбызның, апаларыбыз, сеңлеләребезнең, безнең дуага мохтаҗ булып ятучы кабердә ятучы мөселманнарыбызның кимчелекләрен Раббуллаһ гафу ит. Аларны кабер газапларыннан сакла. Барчаларыбызны да кыямәт көндә куптарып, гынаһларыбызны гафу кылып, җәннәттә башларыбызны җыйсаң иде Раббуллаһым. Син Раббуллаһым дуаларыбызга җавап бирүче. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وقم الصلاة.